जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम तथा आज पाठचक्र रे अंशग्रहण करिथिबा शुभश्री अपा प्रवासिनी अपा प्रमोद भाई को मोर अनेक अनेक स्नेह श्रद्धा कृतज्ञता जनाऊँगी आउ स्नेहर अरश्री को मोर अनेक अनेक आशीर्वाद। आज पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई मानकु मोर प्रणाम जनाऊँगी। आज विषय वस्तु होची मां को ऊपर निर्भरता। निर्भरतार अर्थ मां को शक्ति आउ मां को साहाय्य ऊपर निर्भर करिबा। आमे साधारण भाव रे निर्भरता अनेक अंक ऊपर करिथाउ। आम जीवन यात्रा रे जीवन बंचिबा पई खाइबा पिंधिबा रहिबा पई उना अधिक आमे अनेक लोकंक ऊपर अनेकंक ऊपर आमे निर्भर करिथाउ। एपरिकी आमे देखु जो माने संसार त्यागी सन्यासी साधु संत से माने मध्य निर्भर करथांती किंतु यह होची निम्न स्तर नाना प्रकार तुच्छ साहाय्य प्राप्ति पाई निर्भरता। एठी जो निर्भरतार कथा कुहा होची विशेष करी स्वयं जगन्नाथ पाखरे तांको करुणा उपरे तांको शक्ति उपरे निर्भरता रखिबा। तेबे किपरि भाबरे आमे मां को पर पूरा विश्वास नहीं धैर्यर सह निसंदेह तांको उपरे आमे निर्भर रखि परिबा। अटल विश्वास भरोसा रखि परिबा आउ ताहा हमको विशेष भावरे शिक्षा को पड़िबो। सेही निज भितर विश्वास को बढ़िबा। मां से विषय कहउचंती किपरि भावरे केवल मात्र भगवत कृपा उपरे एकांत निर्भरशील हेबाकु हुए एवं प्रत्येकटी घटना रे एकमात्र तांकरी पाखरे साहाय्य चाहिबाकु हुए ताहा मानकर शिखि नेबा दरकार। ताहले देखिबो जे ताहा किपरि नित्य अघटन घटाई देबो। श्री अरविंद तांको बाणी रे कहउचंती गो ऑन इन परफेक्ट रिलायंस दैट ऑल विल बी डन। एही निर्भरता नै आगे चलो जे जहा किछि करिबा दरकार सब किछि निश्चय करा हबो। प्रकृत निर्भरता मध्य थाए एही अभ्रांत निश्चयता। भाई अपा माने आमे समस्ते उणाधिके जानिचु आध्यात्मिक इतिहास रे किभଳି भाबरे अनेक दृष्टांत रहिछि किभଳି भाबरे निर्भरता रक्षा करी अनेक साधु संत तांको जीवन को किभଳି भाबरे भगवत अभिमुखी करिसेंती भगवत कृपार योग्य ही परिसेंती। ए विषय में समस्त जानिछु। मीराबाई को कथा देखिबा। मीराबाई पूर्ण निर्भरतार सह कृष्ण को से भल पाउथिले। एभଳି भल पाइबा विरल। एमिति से भल पाउथिले जहा कि तांको जतले विषपान करिया पई जहाइछि से श्रीकृष्ण को समर्पण करी जतले से विषपान करछन ता अमृत रे परिणत हो जाइछि। ए कथा हम समस्त जानिछु। तांको उपहार दबा छळरे जतबेले गोटे पेड़ी रे पुरै की विषाक्त सर्प को तांको दिहाइछि से सर्प को जतले से खोलिचंती ता फूलमळा रे रूपांतरित हो जाइछि। ए कथा हम समस्त जानिछु। ए पूर्ण निर्भरता किति निर्भरता तांको भितर थिला। विश्व इतिहास रे आज पर्यंत जो घटना केबे घटी नाही कि घटिबो नाही से भली एक घटना विरल घटना जोटा कि आमे कुरुक्षेत्र माने महाभारत युद्ध रे आमे देखा को पाऊ। जते बेले द्रौपदी को लांछित अपमानित कराइछि भरा कुरुसभा रे समस्त रथी महारथी उपस्थित थिला बेले पंच पांडव थिला बेले भीष्म पितामह थिला बेले समग्र पूर्ण सभास्थल रे तांको अपमानित करा जाइछि। सेते बेले सी समस्त पाखरु साहाय्य भिक्षा करी जतले निराश होइचंती तांकर सेई सखा तांकर बंधु संपूर्ण रूपे जहाँ को से समर्पी देइचंती दुई हाथ उत्तोलन करी जतले डाकिचंती हे मोर हृदयर देवता हे मो प्राणर प्रिय तुमे मोर ए लज्जा तुमर ए अपमान आज तुमर मु तुमको सब किछि समर्पण करि दउछि तुमे मते एथरु उद्धार कर। आमे देखिछु किभଳି भाबरे भगवान निजे स्वयं से गोटे लुगार रूप धारण करिसेंती आउ तांकर लज्जा को निवारण करिसेंती। एभଳି भाबरे अनेक दृष्टांत आम आगे अछि।
ସେଇଭଳି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ ନିର୍ଭରତା ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଆମକୁ ହବ। ଏଇଭଳି ଏକ ଦୃଢତା, ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଭଳି ଏକ ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ଭରତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ନିର୍ଭର କରିପାରିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଫଳ ମିଳିଯିବ ଏହିପରି ଆଶା କରିବା ବି ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ବା ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତାଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ, ସେଇଭଳି ବି କଥା ନୁହଁ। ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଅବିଳମ୍ବେ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ବିଳମ୍ବରେ ବି ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେବ। ଏହି ଆସ୍ଥା ଅତୁଟକୁ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୃଢ ଚିତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିବା ଦରକାର, ସହିଷ୍ଣୁତା ଥିବା ବି ଦରକାର। ବସ୍ତୁତ ନିର୍ଭରତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କେତେବେଳେ କରିଦେବ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ତାହା ହୁଏତ ଆଜି ହେଇପାରେ, ନଚେତ କାଲି ହେଇପାରେ। ତା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ ବି ସେ ଅପେକ୍ଷାର କଥା, ଏଇଠି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମାଙ୍କର କୃପା ମିଳେ, ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଉଦାରତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧିକା ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘରେ ଜଣେ ପରିବାର ରହୁଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବାର ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ସେଇ ମାନସିକ ବିକୃତି ଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥାଏ, 8 ବର୍ଷର ପିଲା, ନା ଚାଲି ବୁଲି ପାରେ ନା କଥା କହିପାରେ, ଏଭଳି ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାଟେ ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ପଡିଶା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ସେ ମାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଚାନକ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ଲେସିଂସ ପାଇଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ଉଠିକି ଛିଡା ହେଇଛି। ତା ବାପା ମା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲାନି। ସେମାନେ ବି ଏଇ ମାଙ୍କର ଏଇ ଅଲୌକିକ କୃପା ଯେମିତି ପାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଉ ମାର ପିଲା ହବାର ବି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ମାଟି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେଇ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଜଣକ ଆଶ୍ରମକୁ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନେଇ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଦେଖାଗଲା ସିଏ ଯୋଉ ମାନସିକ ବିକୃତି ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେ ଯୋଉ ପିଲା ହବାର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ 2ଟା ପିଲା ତାଙ୍କର ଜାଆଁଳା ପିଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବା ମାଙ୍କ କୃପା ପଛରେ ରହସ୍ୟ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କରି ରହିଲେ ମା ଯେ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଠିନ ତପସ୍ୟା। କାରଣ ସେଇ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତପସ୍ୟା କରିବାଟା ଭାଇ ବାପାମାନେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ତାହା ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ମାଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ପଡିଲା, ପିଲାଟି ମରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ପିଲାର ମା ହେଇପାରିବିନି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିଲା, ତାର ଦୁଃଖ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଡିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେ କହୁ ଯେ ନାଇଁ ଏ କଥା ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ରଖିଲେ ଚଳିବନି, ମୋ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା।
संपूर्ण रूपे मु माँ ऊपर आशा छाड़देली एमती आम बेले बेले आम भी कहू साधारण भाव में आम समस्त जीवन में एमती घटे आम समस्त कथा कहू ना जीवन में माँ को जहाँ मुझे मागिली मुझे जहाँ चाहूँगी से कथा हो पारानी मु पाई पार्ली तेणु जीवन तो मोर निरर्थक हो गला मोर माँ ऊपर भी आम भरोसा विश्वास निर्भरता को आम संपूर्ण रूपे तुटी दे गोटे साधारण कथा किंतु माँ कहते तुमको आशा को तो अतुट रखा पड़ो अतुट रखा पड़ो माँ उपरे शेष पर्यंत माँ गोटे बाणी सुंदर भाव टू नो हाउ टू वेट इज ऑल्सो ए तपस्या बिकॉज एट द एंड देयर विल बी ए मिराकल फॉर बिलीव इट और नॉट ऑल लाइफ इज ए कॉन्स्टेंट मिराकल अर्थात अपेक्षा करी पारिबा मध्य गोटे तपस्या कारण शेष तार आश्चर्य अप्रत्याशित फल लाभ हेबो तुम्हें विश्वास कर बा न कर जदि केवल अपेक्षा नहीं रुह ताहले देखिबो समग्र जीवन भरी नित्य केते आश्चर्य घटना घटी जाउछि जदि आमे अपेक्षा करू जदि आमे धैर्य धरू ताहले निश्चित भाव रे आमे अनुभव करि परिबा जे किभଳି भाव रे केते आश्चर्यजनक घटना सब मां को कृपारु घटी चली आम जीवन रे आमे किंतु अधैर्य हो जाऊ बोली विव्रत हो पड़ू बोली आमे भार आसन्न हरई बसु बा मां को विश्वास हरई बसु भाई अपा माने आमे समस्त अंगे लिभि थिबा जे निश्चित भाव रे जते बेले आमे गुटिया घटना पई हो बा कोनोसी कथा पई हो बा कोनोसी समस्या समाधान पई हो आमे जते मां को डाकू मां मोर एमिति कथा ही जाऊ मोर ए रोगटी भल ही जाऊ बा मोर ए समस्या समाधान ही जाऊ बा मु परीक्षा रे भल रिजल्ट करे बा सेही क्षेत्र रे जदि आमे सेही भली फलटे न पाउछु सेते आमे कोन करूछु विश्वास टे हरि बसुछु किंतु परवर्ती पर्याय रे आमे जो मां को डाकी थाऊ जो मां को जणे थाऊ मां को जदि हमर से सामान्य टिके भी भल पाइबा थाए निश्चित भाव रे दिने ना दिने हुए तो विलंब रे होई थाई पारे किंतु निश्चित भाव रे मां को कृपा हमको प्राप्त होई थाए ए कथा में समस्त मर्म मर्मे उपलब्धि करुथिबा जो माने मां को हमें डाकुछु जते बेले आमे भांगी पडुछु भाई अपा माने जे आउ मां को ऊपर भरोसा नाही ए कथा पई मु डाकिली ए तार फल पाई परलिनी बा ए समस्या मोर समाधान हेई पारुनी बा मोर ए रोगटा भलो होनी बा मु जहा चाहूची ता पाई पारुनी सेते बेले किछि भी न करी आमे जदी मां को मुह को चाहिबा स्थिर भाव रे मां को आखि सहित आखि के मिसेबा बारंबार बारंबार जदी मां को पाखरे से गुटिए प्रार्थना को आमे निवेदन करूथबा आम हृदय निवृत्त कणरे आमर निरवतार सहित एकांत रे बसी जदि भक्तिर लुह आउ हृदय से दृढ़ विश्वास को जड़ी दउथवा आंतरिकतार अश्रु दिटपा बही पड़ुथबो निश्चित भाव रे आमर प्रार्थना मां को पाखरे पहुंचीबो आ हमको से आनंद भी मिलिबो आ हमर जो विश्वास और भरोसा टूटी जाए निश्चित भाव ताको फेरी आछी एठे कवि गोटे सुंदर भाव रे तांकर गीतर कथा कविताटे कहउचंती मोर ही पथ चाहिबारे आनंद कारण से बेस निश्चयतार सह जानिचंती जे शुभक्षण समागत हेले जाई लभिबी दर्शन आउ सेथि पई प्रतीक्षा रे उजागरे पथ चाहि रहे सारा दिन निर्भरता मध्य कौन प्रकार दीक्षा संशय बा विचार विवेचनार स्थान नाही निर्विचार रे अबाध रे सहज भाव रे खोला मन रे विश्वास ने निर्भर करी रहिबा को हुए जेमिति सबरी निर्भर करी के रहिथिले मातंग ऋषि कहि जाइचंती निश्चित भाव रे श्रीरामचंद्र प्रत्या जुगरे भगवान अवतार ने जते आसीबे सेते बेले से ता कुडिया को आसीबे आउ तांकर मुक्ति हो अपेक्षा करी के अछंती किभली अपेक्षा करिबा को हुए से इतिहास रो आध्यात्मिक इतिहास रो हमको प्रेरणा मिले सबुदिन प्रत्येक दिन रास्ता को सफा करूचंती प्रभु आसीबे बोली फूल को बिछाउचंती जंगल रे जते पत्थर अछि पत्थर को घसी मसृण करूचंती काले केते बेले पत्थरे क्लांत हे जई मो प्रभु आसी जते बसिबे मसृण न होइथिले जदी
ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ସେ ବସିଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ତାକୁ ମସୃଣ କରନ୍ତି। କାଳେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ପତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝାଟିକି ସଫା କରୁଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଛଣ୍ଟାକୁ ସଫା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା ଫଳକୁ ବାଛି ଆଣି ସବୁଦିନ ସେ ରଖୁଥିଲେ। କେତେ ମାସ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ଭରତା, ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ତରିକତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ପୁଣି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଛି ରାବଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ, ରାବଣ ଚୋରେଇ ନେଇଛି ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ଥିର, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ସେ କେତେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ବାନର ସେନା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ସେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ରାବଣକୁ ପରାହତ କରିଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ସମୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବାନର ସେନା, କୋଉ ନିର୍ଭରତା ନେଇ, କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ପାଣି ଭିତରେ ପଥର ପଡିଲେ ବୁଡିବା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିର୍ଭରତା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏତେ ଭରସା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରକୁ ପକଉଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ଲେଖିକି, ଆଉ ସେ ପଥର ଭାସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା କେବଳ କୃପା ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ ବି ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଡାକୁଛୁ ଭିନ୍ନ କଥା, ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେବାଦେବଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ କିଏ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତି ବା କାହାର କଣ ସବୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉଠି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଧ୍ୟା ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବି ଯେ କାହାର କୁଷ୍ଠରୋଗ, କାହାର ଟିବି, କାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଧ୍ୟା ପଡ଼ିକି ବି ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ବା ସେଇଭଳି ନିର୍ଭରତାକୁ ଆମେ ବଜି ରଖି ପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରିବେଶର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟି ଗଢି ପାରୁନୁ। ଆମ ମନର ପରିବେଶ, ଆମ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ପରିବେଶ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ସାନିଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ମାଙ୍କୁ ଘରଟି ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ମା ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସବୁ କିଛି ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭରସା କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବା, ଶିଖିଯିବା, ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଶମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବିରାମ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଆମେ ବାପା ପାଖରେ କହୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପାଖରେ କହୁଛୁ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା, ଆମ ରୋଗର କଥା, ଆମ ସମସ୍ୟାର କଥା,
ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କହୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜଣୁ, ମା ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମା ମୋର ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ବା ମା ମୋର ଏଇ କଥା ହବା ଦରକାର, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଯାଇ ମାଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣରେ ଏମିତି କୌଣସି କର୍ମ ଆମର ହବ ନାହିଁ ମାଙ୍କୁ ଛାଡି, ଏମିତି କୌଣସି ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ ମାଙ୍କ ଭାବନା ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ, ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ମାତୃ ଚେତନାମୟ ପରିବେଶଟିଏ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ମା, କେବଳ ମା ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟେୟ ସବୁ କିଛି ହେଇ ଉଠିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମର ସେଇ ନିର୍ଭରତା, ଆମେ ବଡ ବଡ ସାଧକ ନ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ 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 ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ କହି କହି ଚାଲିଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଜଣେଇ ଚାଲିଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ପାଖରେ ଲୁହାଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପଡି ରହିବା ପରେ ସିଏ ବି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ବି ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ସିଏ। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କହୁଥିବା, ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବା, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା, ମାଙ୍କୁ ଫୁଲଟିଏ ଦଉଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ କହୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ସେତୁ ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତ କଢେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଣାଧିକେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଭାବୁ ଏଇ କଥା ତ ହେଇପାରିବନି, ଏଇ କଥା କେମିତି ହେଲା, ସିଏ ଏଇଠି ଏମିତି କହୁଛି ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇକି ଏମିତି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ମନ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତି କରେ, କିଛି ବି ସେ ବୁଝିପାରେନି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିଷୟରେ, ମାଙ୍କ କୃପା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରେନି, କିଛି ବି ସେ ବୁଝିପାରେନି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ବି ଅନ୍ଧ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବି ତାର ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେଇପରି ଅନ୍ଧ। ସତ୍ୟ କଥାଟି କେହି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ ତୁମେ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରନି, ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେତିକି ବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମକୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ତୁମେ ମୋର କୃପା ପାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତର ପକ୍ଷେ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛଡା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା, ଯାହା କିଛି ହବା କଥା, ସବୁ କିଛି ହିଁ ମା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ହିଁ ସେହି କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଭାବନା ରଖିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବଳ କଳ କୌଶଳ ବା ମୋର ନିଜର ସାଧ୍ୟ ବଳରେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିଛି। এইটা মা কହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ହିଁ ତୁମେ ବିଚାର କରିବ। ତୁମ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କିଛି ବି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ମନ ଆମର କିଛି ବି ବୁଝିପାରେନି। ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ ତାହାରି ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲେ, ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ବି ନ ବୁଝି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ମୁଁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ
ଏଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲି। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇପାରୁଛି। ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଳହ ଭିତରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ, ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆମେ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବାଟଟି ଖୋଜି ପାଇଛୁ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜି ପାଇଛୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଘଟୁଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ସେଇ ସବୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରଖି ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଏ, କେତେ ମିରାକଲ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଏ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ନିର୍ଭରତା ଆମର ମାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏତେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଡାକ୍ତର ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ଜଣେଇଦେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଡାକ୍ତର ତ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ମୁହଁରେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ମାଙ୍କର ଫଟୋ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ ଯୋଉ ଘରେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆଣି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ରାତି ପାହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ କେହି ଆସିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମର ଦେଖା ହବ, ନହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିବି ଆଉ ମୋ ସହିତ କାହାରି ଦେଖାଇ ପାରିବନି। ଏଇଭଳି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହି କହିଲେ, ବାହାର ପଟରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଯାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ କଥା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛନ୍ତି ରାତିଟା ଯାକ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 3:30 ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ। ମା ତାଙ୍କ କପାଳରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ପାହି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କୃପାମୟୀ ମା ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ ମିରାକଲ ହେଇପାରିଲା। ଏଇଠି ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଠି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ଅଜ୍ଞାନୀ ମନ କିଛି ବି ବିଚାର କରି ତାର କୂଳ କିନାରା ପାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଥିଲା ମାଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏଟା ଶେଷ ସମୟ, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ହୁଏତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ବି ମରି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଙ୍କର ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଭରତା ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଆମ ଅଜାଣତରେ ନୀରବ ଆଉ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇ
पर्दार अंतराल रही माँ तांकर कृपा कार्य करि चलीछि केतेबेले किभଳି भाबरे कोन घटुछि सेई कथा केही भी कहि परिबे नहीं यार सामान्य संधान भी केही पाई परिबेनी सामान्य सुराग भी केही पाई परिबेनी जे किभଳି भाबरे कोन सब घटी चलीछि जेतेबेले मांकर कार्य संपूर्ण हुए सेतेबेले केवल जणा जाय कोन सब घटी गला केवल आमे आश्चर्यचकित हो जाऊ यह किभଳି संभव होछि थरे ट्रेन रे जणे मांकर भक्त तांकर गोटे रोगिणा पुओ को नेकी जाउचंती एक्सप्रेस ट्रेन रे पानी सरी जाइछि आगो को स्टॉपेज आहुरी बहुत दूर अछि किंतु पिलाटी सुसरे आउट पाउट होछि एई भली अवस्था रे समस्त व्यतिव्यस्त हो पड़िछन्ती ता बापा से कहू जदि कोन करबी पिलाटी प्राण चली जिबा भली होछि एते सुस से किछि उपाय न पाई कि मां को प्रार्थना करिसंती मां मो पिलाटी को बंचाओ मां को नाम जप करुचंती आकुल व्याकुल भाव रे मां को डाकुचंती हठात गोटे छोटिया स्टेशन रे जोटी के एक्सप्रेस ट्रेन छिड़ा हवा कथा नुह सेठी हठात छिड़ा ही गला आउ सेठी छिड़ा हवा परे गोटे सुंदर वृद्धा महिला गोटे माठियाटे धरिकी से ट्रेन को उठिबे बोली चेष्टा करुचंती उठी पर नांती तांको सेई बगिरे थिबा किछि लोक हाथ धरिकी उठी आनिचंती तांको पाखरे माठियाटी के देखिकी एई जो मांकर जे संतान से जो पानी पई व्याकुल होतिले से भाबिले जहा हो ए माठिया रे पानी किछि ना किछि थिबो से जाई से वृद्धा महिला कहिसंती मां आपनक पाखरे माठिया रे किछि पानी अछि ना हो पानी अछि आउ ना मो पिला बहुत सुसरे आउट पाउट होची मते इथरो किछि पानी दियंतनी से संगे संग कोन कले ना माठियाटे संपूर्ण रूपे तांको दे देले कहले ते माठियाटी रखो तो पिला को पानी पीबो मोर किछि दरकार नै तापरे ये बहुत आनंदित होले पिला को पानी पीले से वृद्ध महिला भी तांको पाखरे बसिले किछि समय जिबा परे जतले ट्रेन रो से ओल्ही चंती समस्त ओल्हीले से बगीरो से भी ओल्ही चंती से वृद्धा महिला भी ओल्ही चंती किंतु ओल्हीला परे से देखिछन से कुआडे गले को बाटे दिकी गले देखुचंती कुआडे भी तमको से देखा को पाइलेनी को स्टेशन रे चारियाडे से खोजिचंती आश्चर्य हो गले हठात से वृद्धा महिला चली पार नथिले तांको धरी को उठे नैथिलु किंतु से हठात कुआडे गले तापरे से तांको आखिरु कृतज्ञतार अश्रु मां को प्रति बहि जाईछि प्रकृत रे मां ही पानी नै आस्थिले मो पिलार जीवन बचिबा पई जेहेतु मो मां को डाकुथले ए जो कृपा ए जो करुणा ए जो मां कर अचानक भाव रे जो सब हमको सहायता मिल जाए एठी आमे आश्चर्य हो जाओ ए अहेतुक कृपा जदि आमे सेही समय मां को ऊपर निर्भर रखि पारो सेही भली निर्भरता रखी जदि तांको ऊपर आमे किछि मागु किछि चाहू बा उद्धार पाइबा पई किछि बाट मागु मागु निश्चित भाव रे से हमको बाट कढेई नियंती एई भली विशेष भाव रे समस्त भाग्य रे जुटेनी आमे भाबू तांको हेची मते भी हेबो किंतु समस्त भाग्य रे जुटेनी एति पई जे हम समस्त भीतर से योग्यता न थाए किपरि भाव रे कहा पाखरे एई कृपा कार्य करिवो केही भी कहि परिबेनी एठी पात्रा पात्र रो कोनोसी प्रभेद नाही जहार अंतर रे ग्रहणशीलता थाए ताहारी भाग्य रे एभली घटे श्री अरविंद कहउछंती एठारे भरोसा एकमात्र संबल आध्यात्मिक बाटरे जीवा पई हेले भगवत कृपा प्राप्त होवा पई हेले भरोसा होची एकमात्र संबल ए क्षेत्र रे उपयुक्त बा अनुपयुक्त प्रश्न नाही साधना क्षेत्र रे एसबुर विशेष कोनोसी अर्थ भी नाही मां को निकट रे निजको खोली धरि परले सबु हुए अर्थात खोला आधार पाइले उच्चतर शक्ति ता मध्य को उल्लाई आसी तांकर कार्य करंती केवल आधारटी यदि आवर्जना मुक्त और खोला थिबा दरकार जतेबेले आम आधारटी जतेबेले आवर्जना मुक्त हेथिबो आउ खोला थिबो पवित्र थिबो सेतेबेले
ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବା, ସେଇ କୃପାକୁ ପାଇପାରିବା ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଖୋଲା ମନ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆମ ମନ ଯୁକ୍ତି କରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତି କରୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ନା ଏଇ କଥା ଏମିତି କୁ ସେମିତି ହେଇଥିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ଯାଉଛ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ହିଁ ତୁମେ ବିଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁନା। ଆମର କଳୁଷିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ସେତିକି କରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ଖୁବ ବେଶୀ ହୁସିଆର, ଖୁବ ବେଶୀ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଭାବୁ। ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ଖିନଭିନ କରିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଭରସାକୁ ହରେଇ ବସୁ। କିଛି କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ଭାବ ଏତେଟା ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବନା ନଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥିଲା, ନିର୍ଭରତା ଥିଲା, ହୃଦୟ ଖୋଲା ଥିଲା। କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଭରତାର ସହିତ, ସରଳତାର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପି ଦଉଥିଲେ। କେତେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଶ୍ରମକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ସାଧକ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ସର୍ବସ୍ୱକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ନିଜର ଚାକିରି, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି, ନିଜର ଜମିଜମା, ନିଜର ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ସବୁ କିଛିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ କଥା, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ କଥା କହିବା, ଶୋଭାମିତ୍ରଙ୍କର କଥା କହିବା ବା ନିରଜ ବରଣଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେତେ ବଡ ବଡ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବା, ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କିଛିକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଗାରିମା ସବୁ କିଛିକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଭାବନା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ସବୁ କିଛିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା, କେତେ ନିର୍ଭରତାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଆଯାଇପାରେ। ମା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ମା ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ମା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ସନ୍ତାନଟିଏ, ଭକ୍ତଟିଏ ସମର୍ପି ଦେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମା କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ତାର ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କେତେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳି ଭାବରେ ଡାକିକି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇକି ସେ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବତରଣ କଲେ। ମା ସେଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କେତେ ଭକ୍ତିମତୀ, କେତେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ଅଛି ସେଇ ମାଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମା ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲେ। ମା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଜେ। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ଭରସା, କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଭକ୍ତ, ସାଧକ ମାନେ ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଭକ୍ତ ଅନ୍ତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭରତା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମା କିଏ? ମା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ନା ମୋ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ଅବତରଣ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବତରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲି। ଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବି ଜଣେ ଡାକିପାରେ, ଏଭଳି ବି ଜଣେ ନିର୍ଭରତା ରଖିପାରେ, ଏଭଳି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ବିରଳ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ।
आमे से भली विश्वास और निर्भरता को रक्षा करि पारेनु, किंतु आमको से विश्वास और निर्भरता को फेरे आनिबा को पड़िबो। मां को आखिरे आमे सबु बेले आखि मिसेइबा भली कार्य करिबा, से भली भावना रखिबा, से भली आशा भरोसा रखिबा, सबु बेले निजको असहाय बोध करिबा नाही। आम पाखरे मां अछंती, आमे सबु बेले मां को उपस्थिति को अनुभव करिबा पई चेष्टा करिबा। मां को श्री अरविंदंकर लेखा बही को पढ़िबा, तांको बाणी को मनन करिबा। मां को शक्ति आज भी कार्य करूची आउ करि चलिथिबो, एई संबंध रे आमे निसंदरे मां को ऊपर भरोसा रखि परिबा। मां वर्तमान चतुर्थी करे हमर चतुष्पार्श्वरे सदा सर्वदा आम ऊपर जे आखि रखिचंती, एई कथा आमे सबु बेले विश्वास भितरे जाबुड़ी रखा पड़ो, विश्वास सहित जाबुड़ी धरवा पड़ो। सर्वदा आम मानकर हृदय भितरे मां से दिव्य सानिध्य को अनुभव करने चेष्टा करवा। केवल ऐकांतिक भाव में निर्भर करें आम्भे माने वर्तमान भी तांकर साहाय्य पाई परिबा, किंतु आमको चाहिबा को पड़िबो। न चाहिए किमिति पाइबा? आम आधार को प्रस्तुत करने को पड़िबो। आमको संपूर्ण रूपे तांको पादपद्म रे उजाड़ी देवाक पड़िबो। श्री अरविंद तांको बाणी रे कहउचंती, कीप योर एस्पिरेशन स्ट्रांग एंड सिंसियर एंड कॉल इन द डिवाइन इन ईच थिंग एंड इन ईच मोमेंट फॉर सपोर्ट। अर्थात तुमर आस्पर्ह को प्रखर ऐकांतिक भावे जगाई रख एवं प्रत्येक जिनिस रे प्रति मुहूर्त रे साहाय्य प्रार्थना करी भगवान को डाक, भगवान को प्रार्थना कर। प्रत्येक मुहूर्त रे मु जो कथा कहली एमती छोट मोट घटना भी आम जीवन मां को जिते बड़े पचरा जाइए, मां तुमको आमे तुम ठार आमे कौन चाहिबा? मां कहले सेफ्टिपिन ठार आरंभ करी रूपांतर पर्यंत। तेणु जहा किछि जणे मागे ता निश्चित भाव रे पाई परिबो। जणे मांकर संतान गोटे बड़े बड़ होटेल रे तांको पुअर बाहागर रिसेप्शन रखी थांती, सेठी सब बहुत प्रकार सब सुस्वादु खाद्य प्रस्तुति हेई थाए। से चेकिंग करिया को जाइछथि जे किभଳି भाव रे सब आयोजन हेछि ए विषय टिके जानिया को चाहिचंती। आ प्रथमे जाई कि जतबे से पहुंचीचंती होटेल रे देखुचंती सूप टाको टेस्ट करूचंती, तांको भितर जेमति के कहूची तू सूप टाको टिके टेस्ट कर। से जतबे टेस्ट करूचंती कहूचंती सूप टा सेतले टिके कसा लागुची। तापर से भारी भांगी पड़ीचंती, कहले कि आश्चर्य कथा, अल्प समय पर सब गेस्ट माने आसीबे, सूपटी एमती लागुची, कौन करा जाय परिबो? बर्तमान बे समय नाही जे द्वितीय बार पुणी तैयारी करके रखा जाय परिबो। तेणु से गोटे कण रे जाई कि मां को प्रार्थना करिसंती, मां तुमे मते एई समस्या रे उद्धार करो, एइथरु मते मुक्ति दियो। एई भली भाव रे से किछि समय प्रार्थना करिसंती। गेस्ट माने आसीचंती, प्रथमे सूप को जतले खाइचंती समस्त खुशी रे खाउथांती, थरे खाई कि पुणी आउ थरे नउथांती। आउ कहले बाहागर जतले सरी गला किछि अंतरंग बंधु माने कहले सूपटी भारी बढ़िया हेइथिला। एटा किभଳି भाव रे से कहउचंती कोन घटी गला? किति छोट कथारे भी मां आम कथा को सुनती, छोट छोट प्रार्थना को भी मां पूर्ण करती। कहउचन किमिति हैला ई कथा, किमिति सेटा एते सुस्वाद बोलो मु निजे चाखिछि, जोथि पई मु प्रार्थना कली मां को, किंतु हठात तार परिवर्तन, हठात से एते सुस्वाद हे गला। मां कर कृपा, मां कर करुणा जोठी स्पर्श करे सेठी सब किछि अमृतायित हे जाए। एई कथा अनेक दृष्टांत रु आमे जानि परिबा। श्री रामकृष्ण कहउतले जे प्रकार हो तांको सह गोटे संयोग रख, जे प्रकार हो मागिकी हो डाकिकी हो निजको समर्पित हो, जेकोसी उपाय रे तांको सहित अर्थात मां को सहित गोटे संयोग रक्षा कर। तार उपाय होला ज्ञान जोग, कर्म जोग और एक उपाय होची मन जोग। ज्ञान जोग करि पारो बा तुमे कर्म जोग करि पारो, नहले आउ एक उपाय होची मन जोग। अर्थात सर्वदा मने मने जोग और साधक
ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ସାଧକ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ। ଯେମିତି ରାମପ୍ରସାଦ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ବା ଥାଏ ଯହିଁ ବା ଥାଏ ନାମ ତବ ନ ଯାଏ ମୁଁ ଭୁଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆମର ସଂଯୋଗଟା ତୁଟି ନ ଯାଉ, କାଟି ନ ଯାଉ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ନ ଯାଉ ସଂଯୋଗ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ରହି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଯୋଗର ସାଧନା ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ସହ ଦରକାର ନିର୍ଭରତା। ତେବେ ଯାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସାଫଲ୍ୟ ବି ମିଳିବ। ନିଜ ଆଡୁ ଚେଷ୍ଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦେବାର ମାଲିକ ଏକମାତ୍ର ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ମାତୃଶକ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ନିର୍ଜନ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଖିଆପିଆ ଆମର ସବୁ କିଛିକି ଆମେ ଯେମିତି ବଦଳି ଦେବୁ, ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦର କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣାକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି କେତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ସେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ବହିଟି ପଢିବା, ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆମେ କିଛି ପଢିବା। ଆଉ ଲେଖା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସେଇ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ବହି ପଢୁ ପଢୁ ସେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହି ପଢିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ବହି ପଢିଲେ କେତେ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେ ବହି ପଢୁ ପଢୁ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବହିଟିକୁ ଆଉ ସେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଝଡ ବର୍ଷା ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା, ସେ କାଚ ଝରକାଟି ବାଡି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡିଯାଉଛି, କିଛି କାଳେ କଣ କଟିଯିବ, କଣ ହବ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସହସ୍ର ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିକି କାଚ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି, ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଡି ଯାଇକି କାଚ ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ବରଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବହି ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ବା ମାଙ୍କର କେବଳ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ଭାଇ ଅପା ମାନେ, ମୋର କହିବାର କଥା, ନିର୍ଭରତାକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବି, ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମାର୍ଗଟି ଦୀର୍ଘ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦିଏ। ପଥ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଏହାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ଏହାର କାରଣ ମାର୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମା ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ
ଯାହା କିଛି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ମେରିଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ କୃପା ହିଁ ନିଛକ କୃପା, ଏହା ଗୁଣାଗୁଣର ଧାର ଧାରଣା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରଖି ଏଇ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅହରହ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।